قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ میں، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات. تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا. صاحبو آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا. یہ باتیں آپ کے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں. یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہلی کی زمین ہے. قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے. وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے. جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں. بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں. سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر. دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے. آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا، نہیں بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، کیا کروں، انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی. واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے نہانا ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا، اس نے نہلایا، اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا اسے رکھ لیں. اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، رکھ لیں رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا. آپ چلے آئے. آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے. خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا. واپس آئے، کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے. 15 روپے دیا آپ نے. 5 10 بڑھا بڑھا کے دیتے. روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا بڑھا کے دیتے. ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی. فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے، محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر، بابا فرید کے شیخ کامل، سبحان اللہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو. بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں. تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں. عاشقوں نے کہا جائیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میخانہ محمد کا. جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی. دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے. تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے، آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، 5 10 روپے بڑھا بڑھا کے دیتے تھے. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں، تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے، تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا. تو پنڈت جی نے کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں.
पंडित जी ने कहा, ओफो, अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। हाय हाय नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। अब बाबा जी देर न कीजिए, अगर जहमत न हो तो अपनी इसी हुजरे में मेरे हाथों पर हाथ दे के मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई सलाम कर लीजिए, ताकि मेरी भी पेशानी पर स्टीकर चस्पा हो जाए, इन्न दीन इंदल्लाहि। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी लड़ाइयां हुई हैं एक शख्स को इस्लाम में दाखिल करने के लिए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी तलवारें चली हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं। आपको कहना पड़ेगा कुछ नहीं हुआ, बस अपने बुजुर्गों के उसूल को लॉन्च किया बख्तियार काकी ने, पूरी एक नस्ल हुजूर पर दरूद पढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम हैं कि नफरतों के मुजस्समे की सूरत में यहां वहां जाते हैं। मुसलमान लड़के जवानों के बैठे होते हैं, बसों पे सीट पर बैठे होते हैं, और कोई बूढ़ा इंसान आता है, उसके लिए अपनी सीट भी नहीं छोड़ते। क्या उम्मीद रखी जाए, बताएं आप, कैसे बात बनेगी? क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? मुझे बताएं, क्या ये नफरतें बढ़ती जाएंगी? आपको गरीब नवाज को पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत की कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज की अजमतों के जलवों के अलम नसब हुए। गरीब नवाज सरकार का सिस्टम क्या था जो हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने हुजूर की गुलामी अख्तियार की? कभी सुना आपने? हाँ, मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, मुसलमानों की लड़कियां हिंदू मजहब के लड़कों के साथ, ये क्या ट्रेजेडी है भाई? हाँ, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के सामने दुरूद पढ़ने वाली बच्चियां रातें गुजारती है। कभी सोचा नहीं आपने? ये कौन सा धर्म देके बैठे हुए अपने बच्चों को? आप नारा लगाने के लिए आए हुए हैं कि बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं? तबसरे कहते हैं भाई, इनको जो पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं ना, ये ना, वो तो मैंने मशवरा दिया था, वरना हालांकि उनकी तारीख नहीं मिली, वरना वो तो और जमाता है। कमजोर पड़ गया नातखा या खतीब तो बोलते यार कितने पैसे में आया है। मतलब हमको लफ्जों की गर्जो कायत से कोई सरोकार नहीं। यहां बातें क्या हो रही हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब, जो सबसे अजीम किताब है, आपने उस किताब को अहमियत नहीं दी। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपको। 17 मरतबे साइंसदानों ने, अंग्रेजों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिस कुरान को आपने हल्के में ले लिया है। 17 मरतबे अंग्रेजों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए। 18वीं मरतबे जब चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग, आज से तकरीबन 65 साल पहले गया और वापस आया नील आर्मी स्ट्रांग, उससे पूछा गया, इससे पहले बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी और चांद पर नहीं गए, जाने की कोशिश की, ड्रॉप हो गए, तुम कैसे पहुंच गए? अगर दिल कहे तो बोलना। उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं। वही कुरान जो हमारे यहां मस्जिद में रखा हुआ है। माइक गायब हो गया मस्जिद से, हॉर्न गायब हो गया मस्जिद से, कभी कुरान गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कभी कुरान गायब नहीं हुआ। कुरान शरीफ रखी हुई है 40 साल के जुजदान में लिपटी हुई, छिपकली के बीट ऊपर हावी है। मुसलमानों के बच्चे आज फला ढाबे पे, वहां की चिकन चिल्ली बड़ी मशहूर है, वहां का शीरमाल बड़ा मशहूर है, यही करते रह गए। बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि हुजूर, मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं, लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा एक काम कर। कहा क्या? तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा जी हुजूर। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। बैठा हुआ चिकन चिल्ली खाने के चक्कर में मोहल्ले की मस्जिद पर छिपकली ने कब्जा कर रखा है। इस्तिंजा खाने के लोटे गंदगी की अलामतें बने हुए हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि अपने जवान बेटे को ले जाकर के अल्लाह के घर में झाड़ू लगाता, इमाम और मुक्तदी की, मौज़िन की, मुकब्बिर की खिदमत करता और मस्जिद के दरो दीवार में इत्र लगाता, सजदेगाह पर इत्र पाशी करता, खुशबू लगाता। जब कोई नमाजी मस्जिद में आता, 3 मरतबा कहने की नीयत से सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती, तस्बीह वो बढ़ाता, सवाब इसके खाते में आ जाता। नहीं समझ में आया, हमें दीन समझ में नहीं आया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी जो खाना खाता हूं ना, उल्टी होने लगती है जब मैं मुसलमानों की ज़बूहाली देखता हूं। समझ रहे हैं आप? अभी मैं सैयद अनस हातमी में शाह साहब थे, झांसी के करीब में, माइक पर थे तो रोने लगे। बोले आसिफ भाई, एक मुसलमान का लड़का अभी दूसरे फ्लोर से गिर करके जमीन पे वो मर गया, सर फट गया। लोगों ने उसकी लाश को उठाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यही तक बस नहीं, खुदा की कसम। बोले उसके बाप को फोन किया गया, उसके भाई को टेलीफोन करके बुलाया गया, तो मालूम है, बोले जब बाप आया, जब भाई आया, तो जवान बेटे और जवान भाई की लाश के करीब जैसे दोनों पहुंचे हैं, दोनों शराब के नशे में थे। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।